Okay. Okay. Screen visible ആണോ എല്ലാവർക്കും? Black screen visible അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay, okay. ഇന്നലെ തന്ന എക്സസൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പൊ മൂസിനെ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ? അല്ലെ, എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂസിനാന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓർഡർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സിഗ്മ. ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതാം, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ചോക്ക് ബോർഡ് എഴുതുന്ന പോലെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സിഗ്മ that is equal to take it as 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, this is permutation in S3. Consider it as a permutation S3. Okay, how to find the order of this permutation? Yes, first we rewrite this permutation into product of disjoint cycles. Okay, ഈ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയതുള്ളൂ. എനിവേ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാം. So first we write the permutation to product of disjoint cycles. Okay, how to write this permutation as a product of disjoint cycle? Yes, that is sigma is same as parane. Here 1 goes to 3, 2 goes to 2 and 3 goes to 1. So 1 goes to 3 and 3 goes to 1. So first one is cycle 1, 3. Okay, and the remaining is cycle 2. There is an avasham, okay. So first we rewrite the permutation to product of disjoint cycle. Okay, now second step is to find the LCM of, okay, LCM of length of disjoint cycle. Okay, LCM of the length of ഈ disjoint cycles നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾസിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ LCM, disjoint cycles. Disjoint cycles in the LCM. That is our order of sigma. Here that is equal to LCM of, what is the length of this cycle? Yes, 2. Right. What is the length of this cycle? 1. So what is LCM of 2, 1? That is equal to 2. Is it clear? Is it clear? Clear or no? Okay, okay. We have to take another permutation. Let it be some. Okay. ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞേ. Take it as some new. അഭിജിത്ത് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞേ. Permutation in S6. അഭിജിത്ത്. അഭിജിത്ത് ഇല്ലേ? So the 1, 2, 3, 4, 5, 6 അല്ലേ? ഇമേജ് പറഞ്ഞേ. അഭിജിത്ത് ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്? ഇല്ലേ? സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ടോ? സിദ്ധാർത്ഥ് ഇല്ല, ഉണ്ടാത്തോണ്ടാണോ? ഓക്കെ, നിവേദ് പറഞ്ഞേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. Yes, 4, 3, 5, 1, 6. Yes, 6, 2 and 2. Yes. Okay. First step is to rewrite this permutation as a product of disjoint cycle. How to write? Yes. Mu is equal to 1 to 4. We start with 1. 1 to 4, 4 to 1. So we have a cycle 1, 4. Okay. Take an element not belongs to this cycle. Let it be 2. Starting with the 2. 2, 3, 3, 5,
5 6 6 2 അല്ലേ 2ൽ തുടങ്ങുന്നു 2 3 3 5 5 6 6 2 okay so the cycle is 2 3 5 6 ശരിയല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ എലമെന്റ് ഓ മിസ്സേ അനഘ ബാബുരാജൻ ഒന്ന് ജോയിൻ ആക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ശരി ശരി സിദ്ധാർത്ഥ് വർക്കിൽ പോയോ സിദ്ധാർത്ഥ് 29 പേരേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ പുറത്ത് ശരി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ So V is equal to cycle 1 4 cycle 2 3 5 6 അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഡിസ്ജോയിന്റ് cycle ആയി ഇനി എന്താണ് therefore order of mu that is equal to LCM of അല്ലേ LCM of length of this cycle that is 2 length of this cycle that is equal to 4 so that is equal to LCM of 2 4 is equal to 4 clear അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു തിയറം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് every permutation in a finite set can be written as a product of disjoint cycle. So we have to write any permutation on a finite set as a product of disjoint cycle. And after writing permutation as a disjoint cycle, you have to find the LCM of length of each cycles. Okay, that is the order of given permutation. Clear? This is an easy method for finding the permutation order. Okay, സാധാരണ നിങ്ങൾ order കാണുമ്പോഴേ എന്താണ് definition of order of an element? We take any A belongs to G, we have order of A, right? Is the least positive integer n such that A power n is equal to E, right? Least positive integer n such that A power n equal to E. അതാണ് order എന്ന് പറയുന്നത്. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് ബട്ട് if we find mu, here we get order of mu is 4, then clearly we have to find that mu raised to 4 is equal to the identity permutation. Here identity permutation, we have to write the identity permutation as I. Here clearly we get mu raised to 4 is equal to I. What is identity permutation in S6? What is identity permutation in S6? Yes, the identity permutation is S6. Right? 1, 2, sorry, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. This is the identity permutation in S6. We have to write this permutation as single cycle 1. Either it is 1 or it is 2 or it is 3 like that or it is 6. Clear? So similarly here, if we find, but okay, how to find mu power 4? How to find mu power 4? സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് mu power 4 കാണാം? Yes, നിങ്ങൾ ആദ്യം mu എഴുതുന്നു. Okay. ജസ്റ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഈ mu എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അല്ലേ ഈ മ്യൂനെ നിങ്ങൾ അഗൈൻ mu സ്ക്വയർ ആദ്യം നിങ്ങൾ mu സ്ക്വയർ കാണുന്നു ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് mu സ്ക്വയർ ഈസ് mu into mu okay first find mu into mu let it be mu square then find mu power 3 that is again this is equal to mu square into mu again find mu power 4 as mu power 3 into mu finally we get this is of identity permutation clear that is the definition of an order അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ mu power 4 ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതോടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡും ചെയ്ത് പഠിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെയും ചെയ്യാം തെറ്റില്ല mu power 4 നമുക്ക് mu square ചെയ്യാം തെറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മോസിന് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് മോസിന് 15ാമത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ 15ാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം റെഡ് വെച്ച് എഴുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ വൈറ്റ് രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ if you take any element in a group G if you take any A belongs to G
if we know the order of this A, we have order of A, then clearly this order of A is same as the order of cyclic subgroup generated by that element. Actually, what's the definition of cyclic group generated by A? Or this is a set A square, A cube, etc. If our group is finite, okay, finite case if our group is finite, then this is same. Okay, that means we have cyclic group generated by A is of the form set A square, A cube, etc. Clear? Then if group is finite, clearly we will arrive at some positive integer n such that A power n is equal to E. Is it clear? If our group is finite, clearly if we find A square, etc., then we will arrive at some n such that A power n is equal to E. Clear? And this n is the order of our A. Also, we have total number of elements in this group is n. Clear? Here 1 element, 2 element, 3 element, like that n element. So that this order of cyclic group generated by A contains n element. And this is our order of simple A. Okay? സാധാരണ നമ്മൾ സിംഗിൾ എലമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാറില്ല, തെറ്റില്ല എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് O of clear? So this is equal to order of A. Clear ആണോ മൂസിന? Clear. Okay. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. If you take any അത് എലമെന്റിന്റെ ഓർഡറും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡറും സെയിം ആണ്. If our group is finite. Clear? അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട് വരില്ല. ഇനി 15ാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മ പ്രകാരം what is the index of S5 generated by a permutation sigma ഓർക്കുന്നില്ല. ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ സിഗ്മ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ H ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. Clear? We have S5 is a finite group, then by definition of index is the same as order of S5 divided by order of this H, means cyclic sub group generated by sigma. Okay. എന്തായിരുന്നു മോസിന സിഗ്മ അവിടെ? എന്തായിരുന്നു അവിടെ? 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ? സിഗ്മ എന്നാണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതെ അതെ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ? 1254. ഓക്കെ, സൈക്കിൾ 1254, cycle 23. cycle 23. Okay. So clearly we have to find this order of sigma. What is order of sigma? LCM of LCM of 4 length of this cycle 2. That is equal to 2. Okay. And we have order of cyclic subgroup generated by sigma is same as order of sigma. Therefore, index of S5, index of sigma in S5 is equal to order of S5. What is order of S5? 5 factorial by order of sigma is same as this, so that that's equal to 2. Clear? Okay. ഇതാണ് ആ പ്രോബ്ലം. ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനിടയിൽ 8, 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എക്സാം വരുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റൈറ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത്, അതായത് D4 ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ? D4 ആണ്. D4ൽ നമുക്ക് 8 പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കാണാം. 8 പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത് H ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്റെ ഓർമ്മ പ്രകാരം അത് റോ0 ഏതായിരുന്നു? റോ2 ആണ്. ഏതാണ് നോട്ടില്ലേ? റോ0 µ2 അല്ലെ? യെസ്, റോ0 µ2. ഇതാണ് അതിലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ഇതിനവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത്രയും വേണ്ടു. D4 പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ട്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ρ1, ρ2, ρ3 ആൻഡ് μ1, μ2, Δ1, Δ2. These are the 8 permutations. Okay. ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് പറയാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് ബാക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം. 1, 2, 3, 4 ഇതാണ് D4 എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രീസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആണ്. ക്ലിയർ? സോ എന്താണ് ഇൻ D4 we have 8 elements, that is ρ0 അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 റൊട്ടേഷൻസ് ആണ്. 4 റൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ നിങ്ങൾ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ പൊസിഷൻ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ചിന്തിച്ചാല് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? 1 മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്, സ്ക്വയറിന്റെ ഐ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഇത് 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഭാഗം അല്ലെ, ഈ ഭാഗത്തിന് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച് നേരെ കുത്തനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് സംഭവിക്കും? മുകളിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2ന്റെ പൊസിഷനിലെത്തും, 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3യുടെ പൊസിഷനിലെത്തും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാത്തിനും ചേഞ്ച് വരും. 3 4ന്റെ പൊസിഷനിലെത്തും, 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ആരെത്തും? സോറി, 1 ഇവിടെ വരും, 2 ഇവിടെ വരും അല്ലെ. 2 ഇവിടെ വരും, 3 ഈ പൊസിഷനിലെത്തും, 4 ഈ പൊസിഷനിലെത്തും. ഇതാണ് ഒരു 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം. അഗൈൻ വി ഗെറ്റ് എ സിമെട്രി. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ρ0 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ρ1 എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇപ്പം 1 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഉള്ള 1 മാറിയത് 2 ആവും. 2 ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പൊ 3 എത്തി, 3 ഉള്ളിടത്ത് ഇപ്പൊ 4 എത്തി. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ρ1 അല്ലെ? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ρ1 എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ശരിയല്ലേ? എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് നോക്കുള്ളൂ. ρ0 എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും പൊസിഷൻ മാറിയില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു പൊസിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? 1, 2, 3, 4 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഇരുന്നോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട്, നമുക്കൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് 1ാമത്തെ ആളെ സീറ്റ്, 2ാമത്തെ ആളെ സീറ്റ്, 3ാമത്തെ ആളെ സീറ്റ്, 4ാമത്തെ ആളെ സീറ്റ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐഡന്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് 0 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 360 അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഗൈൻ ജസ്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനെ നിങ്ങൾ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 ഉള്ള പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാണ്? 2 ആണ്. ഇവിടെ 3 എത്തി, ഇവിടെ 4 എത്തി, ഇവിടെ 1 എത്തി. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. സോ 1 goes to 2. 1ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ 2 ആണ്, 2ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ 3 ആണ്, 3ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ 4 ആണ്, 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ആരാണ്? 1 ആണ്. 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോ അല്ലെ പറഞ്ഞത്? നോക്കി എന്താണ് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? നോക്കി മാറിപ്പോയ പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. അല്ലെ ഇങ്ങനെ മതി ചിന്തിച്ചാൽ 1 ഇപ്പൊ ആരെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി? അതാണ് 2യുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഇത് പോട്ടെ. 1 ഇപ്പൊ 2ന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി. 2 ആരെ പൊസിഷനിലെത്തി? 3യുടെ. ഇനി ശരി, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ പോട്ടെ നിവേദ്, അശ്വിൻ, പിന്നെ ആരാണ്? ലിജോ, അതീഷ്, 4 പേരാണെങ്കിൽ
അല്ലെ? ഈ 4 പേരിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്തൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിവേദ് 6 സീറ്റിലേക്ക് പോയി. ഒന്നാമത്തെ ആള്, അതെ, രണ്ടാമത്തെ ആളെ സീറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അയാൾ രണ്ടാമത്തിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്? മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് അല്ലെ? മൂന്നാമത്തെ ആള് നാലാമത്തെ ആള് ഒന്നാമത്തെ. ഇതാണ് ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സെയിം മാപ്പിംഗ് അല്ലെ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? 1 2 3 4 1 2 3 4. ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആള് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ആള് നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ, നാലാമത്തെ ആള് മാപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിനെ പറ്റി മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട റോ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി. അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെക്ക് ചെയ്യാം. റോ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റോ നോട്ടിനെ പിടിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ റോ 1നെ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 1 ഇവിടെ 2 എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൂടി വരുമ്പോഴേ 1 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 3ന്റെ പൊസിഷൻ എത്തും. 1 ഇവിടെ എത്തും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് 3 4. അപ്പൊ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? അതെ, റോ 2 എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, യെസ്, 1 2 3 4 എന്നുള്ളത് 1 3ലേക്ക് എത്തി. 1 പറയുന്ന ആള് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ്. 2 എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓട്ടോമാറ്റിക് 2 പൊസിഷൻ അതിന് ശേഷം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വരും നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ. 3 എന്ന് പറയുന്നത് 4ന് ശേഷം വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ, 4 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ. റോ 2. ക്ലിയർ? റോ 3. ഇതുപോലെ റോ 3 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് 2 സിമെട്രീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ അഗെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമെട്രി കീപ്പ് ചെയ്യാം. വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, ഡയഗണൽ സ്ലിപ്പ്, ഇത് ഡയഗണൽ സ്ലിപ്പ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് μ1 μ2 ആണ് അല്ലെ? μ1 μ2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഈ സ്ക്വയറിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാം. 2 രീതിയിൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ബൈസെക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഈ പൊസിഷനിൽ 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലെത്തും, 1 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലെത്തും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1ന്റെ പൊസിഷനിലെത്തും, 3 എന്ന് പറയുന്നത് 4ന്റെ പൊസിഷനിലെത്തും. അപ്പൊ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞേ? പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞേ. ജസ്റ്റ് നടുക്കൂടെ നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ണാടിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ നടുക്ക് ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് കണ്ണാടി കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് അസ്യൂം ചെയ്ത്? അപ്പൊ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താ അവസ്ഥ? 1 2 3 4 അല്ലെ? 1ന്റെ പൊസിഷനിൽ ആരെത്തും? 2 എത്തും അല്ലെ? 2ന്റെ പൊസിഷനിൽ ആരെത്തും? 1 എത്തും. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറും, ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറും അല്ലെ? 3ന്റെ പൊസിഷനിൽ 4 എത്തും, 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ 3 എത്തും. This is our μ1. Clear? Is it clear? ഇവിടെ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ്? ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ. Then this is our μ1. What is our μ2? Yes, what is our μ2? We take the vertical bisection. Means 1ന്റെ പൊസിഷൻ 4 എത്തും, 4ന്റെ പൊസിഷൻ 1 എത്തും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും μ2ന്റെ എലമെന്റ് വരും ഔട്ടിലെ? യെസ്, 1ന്റെ പൊസിഷൻ 4 എത്തും, 4ന്റെ പൊസിഷൻ 1 എത്തും. ഓക്കെ, 2 3 ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. 2ന്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ 3 എത്തും, 3ന്റെ പൊസിഷനിൽ 2 എത്തും. This is μ2. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇതാണ് μ1 μ2. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് 2 ഡയഗണൽ ഫ്ലിപ്സ് എന്നാണ് അത് പറയാം. ഡയഗണൽ ഫ്ലിപ്സ് വരുന്നത് അഗൈൻ സിമെട്രി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഡയഗണലിലോട്ട് ഒന്ന് കട്ടി, ഡയഗണൽ കഴിഞ്ഞാൽ സിമെട്രി തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അതാണ് സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകത അല്ലെ? സിമെട്രി നമുക്ക് എവിടെയും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? യെസ്, 1 2 3 4 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 1ഉം 3ഉം പൊസിഷൻ മാറ്റം വരുന്നില്ല. 1 1ന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ, 3 3ന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ, 2ന്റെ പൊസിഷൻ 4 4ന്റെ പൊസിഷൻ 2. This is our delta 1. And what is delta 2? We take the
ഓഫ് ഡയഗണൽ ഫ്ലിപ്പ് ഈ ഫ്ലിപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ 1ഉം 3ഉം അല്ലെ 1 2 3 4 1 3 എത്തും 3 1 എത്തും 2 4 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് എലമെന്റ്സ്. പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വിഷ്ണുവില്ല ഇപ്പൊ D4 തന്നതിനോട് D4 എലമെന്റ്സ് എഴുതാൻ പറയാണെന്നില്ല. പക്ഷെ എലമെന്റ്സിന്റെ പേര് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പതിയെ പഠിക്കും. മനസ്സിലാക്കി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുതാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഓർഡർ ഈ ഒരു ഓർഡർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ 1 ഡെൽറ്റ സോറി ആദ്യത്തെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ആദ്യം വരുന്നത് ചെയ്യാം. ആദ്യം വരുന്ന റോ 1 റോ 2 റോ 3 അതുണ്ടല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. 1 എന്താവും 1 2 സോറി 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഒരു സ്വന്തം എഴുതി നോക്കുക 1 2 3 4 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എഴുതുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് റോ 1. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ടേക്ക് 1 2 3 4 starting with the 2 2 3 4 1. This is row 2. Next what is row 3? Again take 1 2 3 4 starting with 3 3 4 3 4 കഴിഞ്ഞാൽ എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും? 3 4 കഴിഞ്ഞ എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും? 1 2. ഒരു ഓർഡർ നോക്കണം. And what is row 3? Sorry, row not ആയിരിക്കും അല്ലേ? This is row not, this is row 1, this is row 2, this is row 3. Again 1 2 3 4 starting with the 4 1 2 3. Clear? What is mu 1? Mu 1 എന്ത് വരും? mu 1 ചെയ്യേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബൈസെക്ഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇവിടെയുള്ള ആക്ച്വലി ഇവിടെ 1 2 3 4 ആയിരുന്നു. 2ഉം 3ഉം ഇപ്പുറത്ത് എത്തും. അപ്പൊ 1 2ലേക്ക് 2 1ലേക്ക് 3 4ലേക്ക് 4 3ലേക്ക്. ഓക്കെ mu 2 അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. ഈ ഒരു തിരിച്ചുള്ള അതെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ 1 4ലേക്ക് 4 1ലേക്ക് 2 3ലേക്ക് 3 2ലേക്ക്. ഇനി ഡെൽറ്റ 1 ഡയഗണൽ ആണ്. ഡെൽറ്റ 1 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മെയിൻ ഈ ഡയഗണൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന 4ഉം ഇവിടെ 2 ആണ്. അവർ മാത്രം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. 1ഉം 3ഉം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ 1 1ലേക്ക് തന്നെ പോകും. 3 3ലേക്ക് തന്നെ 2 4 4. സിമിലർലി റോ 2 എഴുതിക്കൂടെ? ഇതാണ് അതിന്റെ എലമെന്റ്സ്. മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ ബാക്കി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡൗട്ട്സിന്റെ നമുക്ക് പിന്നീട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ S3 ഇതുപോലെ ഞാൻ വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അത് എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. S3 ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. S3 മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? S3 ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? S3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്താണ്? ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു. അഗൈൻ 1 2 3 പേര് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതേപോലെ അവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ വരുന്നത് 120 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ മറ്റേത് വരിക 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ജനറലി എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് 280 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയാലോ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? തുടങ്ങട്ടെ? ടീച്ചറെ യെസ് നേരത്തെ സിദ്ധാർത്ഥിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചല്ലോ. പുറത്തായോ? എന്നിട്ട് എന്തോ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി നെറ്റ് പോയിട്ട്. സിദ്ധാർത്ഥന ആ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. സ്ക്രീനിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈറ്റ് അടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെ പോവല്ല, അവിടെ നിൽക്കൂ.
ആരുമില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തോ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തോന്നുന്നത്. പേജ് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത് കട്ടാവും, പിന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ? ശരി. ഓക്കെ, നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോമോർഫിസംസ്. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിടിച്ചോളൂ ഫോണിന്. Okay. This homomorphisms, unit 3, module 3. Okay. Okay, already നമ്മൾ എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊന്ന് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസം എന്നുള്ളത്. അയ്യോ, കാണുന്നില്ല അല്ലേ? കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴൊക്കെയാണോ? ഓക്കെ മിസ്സേ. ശരി. That is third module is homomorphisms. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസം എന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഹോമോമോർഫിസം ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. ഹോമോമോർഫിസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഹോമോമോർഫിസം റിലേറ്റഡ് തിയറംസും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, and we have two sections in this module, and the first one is about homomorphisms and second one is about factor groups. Okay, പിന്നീട് പഠിക്കാം. എന്താണ് ഹോമോമോർഫിസം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, അതായത് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. കാരണം റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ബട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷനെ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഹോമോമോർഫിസത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം. And we consider function phi of a group G into a group G dash is called a group homomorphism or simply a homomorphism if phi of AB, that is equal to phi of A into phi of B, holds for every AB belongs to G. Then we say that phi is a homomorphism. And this property is called homomorphism property. Okay, so what is a homomorphism? Yes, group homomorphism. Now to define a group homomorphism, we have a group, let G be a group. Okay, let G be any group, and we consider a function phi from G. Okay, we have to define a homomorphism. We have two groups. Okay, sorry, let it be G and G bar. Let it be G and G bar, and we define a function phi from G to G bar. And this phi satisfies the condition, that is phi of AB is equal to phi of A into phi of B for every AB belongs to G. Then we say that phi is a homomorphism. And this property
is called homomorphism property. Clear? Here again, instead of we writing phi of A star B, that is equal to phi of, okay, ഇവിടെ താഴെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ റിമാർക്ക്. In equation 1, the product AB on the left hand side takes place in G. In left hand, എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജിയിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. That is AB എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ജിയിലാണ്. Okay, it's a function from G. Okay, so AB on the left hand side takes place in G, while the product phi of A into phi of B on the right hand side takes place in G dash. Clear? This is a product in G dash. More precisely, if G is with operation star and G dash with operation star dash, then a homomorphism phi is a function phi from G to G dash satisfies the following property. That is, phi of A star B, that is equal to, yes, phi of A star dash phi of B. Here the operation star, in G the operation is star, in G dash or G prime the operation is star dash. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റഫായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പറയും. ബട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജി ഡാഷിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? And if phi from G to G dash is a homomorphism and ABC belongs to G, then phi of ABC. What is phi of ABC? Again, this phi of A into phi of B into phi of C. Okay, this is true for 3 elements. Okay, in general, we have phi of, if phi is a homomorphism, then in general we have phi of A1, A2, etc. AN. It's a product of this operation G. That is same as phi of A into phi of A, sorry, A1, A2, etc. phi of A in general case. But നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. 2 എലമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതെ, phi of ABC അല്ലെ. അപ്പോൾ phi of ABC equal to phi of ABC എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ABC യെ നമുക്ക് AB into C എന്നൊക്കെ എഴുതാം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് AB ഒരു എലമെന്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നു, C യെ വേറൊരു എലമെന്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നു, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. Since phi is a homomorphism, so again phi is a homomorphism, we have to split phi of AB as phi of A into phi of B into phi of C, since phi is a homomorphism. Like this way, we have to find the proof of this nth case. Here, we take first it as a product, take it as here A n minus 1. സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, ഇത് വേറെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വി സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെ, A1, A2, etc. ഇതിന് പകരം എന്ത് വരും? This is phi of A1, A2, etc. AN minus 1 into phi of AN. Okay, again since phi is a homomorphism, we have to take here finally നമുക്ക് nth കേസിന്റെ പ്രൂഫ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സാധാരണ ഫൈയുടെ ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് 2 എലമെന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു മതി. An important example is trivial group homomorphism. Okay, an important example is trivial group homomorphism. Sorry, trivial group homomorphism. എന്താണ് trivial group homomorphism? For any group G and G dash, there is always at least one homomorphism. There is at least one homomorphism, namely the trivial homomorphism. Clear? ഏത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് G and G dash എടുത്താലും, if you take any group, any 2 groups G and G dash, okay, there exists a homomorphism phi. There always exists a homomorphism phi such that this phi mapped, if you take the elements of G, phi of G is equal to E bar for every G belongs to G. This homomorphism is called trivial homomorphism. This homomorphism is called trivial homomorphism. Okay, and the trivial homomorphism. Actually, all homomorphisms are functions from a group to another group. What is E dash? Here E dash is the identity element in G dash. Clear? E dash എന്ന് പറയുന്നത് G ഡാഷിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ്. അവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അതെ, ഏതൊരു G എടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് G ഡാഷ് എടുത്തു, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എലമെന്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Clear? That is a homomorphism.
we have to prove that this is a homomorphism, and this homomorphism is called trivial homomorphism. Okay, how to prove this is a homomorphism? നമുക്ക് ഇത് ട്രിവിയൽ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോമോർഫിസം ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക? സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? We take two elements from G1 and G2 belongs to G and find G1 G2. That is phi of G1 G2. That is by definition it is E dash. Since G1 and G2 are elements of G, clearly the product G1 G2 is also an element of G. So that phi maps G, any element in G into E dash. So that the image of G1 G2 under phi is again E dash. Clear? We have to write this E dash as E dash into E dash. Okay. And in place of E dash, we have to write it as phi of G1 and this is phi of G2. Clear? Clear again. So this is so that is true for every G1 and G2. So that phi is a homomorphism. And this is called trivial group homomorphism. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും there is always at least one homomorphism. This homomorphism is called the trivial homomorphism. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, എന്താണ് find the number of homomorphism from a group G to group G dash. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷൻ വൈസ് തരാം. നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസം എണ്ണം എത്രയായിരിക്കാം? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം ഓപ്ഷൻ. എന്താണ്? അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1, ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1, അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1, there exists no homomorphism, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരാം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, there exists at least one homomorphism. That is our trivial homomorphism. Clear? ഒരാൾ പറയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു, അവിടെ എനിക്കൊരു ഹോമോമോർഫിസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവിടെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഓൾവേസ് ദിസ് ട്രിവിയൽ ഹോമോമോർഫിസം എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഹോമോമോർഫിസം പറയൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫ്രം Z2 to Z3 give a homomorphism or give an example of a homomorphism phi from Z2 to Z3. Clearly നമുക്ക് പറയാം phi of x is equal to the identity element 0 is a homomorphism in between these two groups. Is it clear? അതാണ് ട്രിവിയൽ ഹോമോമോർഫിസം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് 2, 3, 4 എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കിയോളൂ, അതിന്റെ പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ? നേരത്തെ പ്രൂഫ് phi of AB എടുക്കുന്നു, E dash by the definition of phi. This is equal to A dash into E dash. Okay, since E dash is the identity element, and we got to write it as phi of A into phi of B since the definition of phi. Clear? Clear ആണോ? Clear ആണോ? Okay. Next we consider another homomorphism, reduction modulo n. Okay? This is another homomorphism, reduction modulo n. Okay, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് homomorphisms ആണ് reduction modulo n. അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ. അടുത്ത homomorphism ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് റിഡക്ഷൻ മോഡുലോ n ആണ്. അടുത്ത homomorphism റിഡക്ഷൻ മോഡുലോ n. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് evaluation homomorphism. Okay, this is called evaluation homomorphism. Okay, and we consider again a homomorphism on example 4 about a homomorphism defined on matrices. Okay, and another homomorphism. So here the homomorphism defined on a permutation. Okay, permutation ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 ഹോമോമോർഫിസം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂഫ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചില ഹോമോമോർഫിസം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാരണം കുറച്ചൊരു മാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ ഡെഫിനേഷനിലൊന്നും മാറ്റമില്ല, എലമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതിലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
റിഡക്ഷൻ മോഡലോ എന്ന് കൂടി പറയാം. അടുത്തൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അടുത്തൊരു ലൈവ് അല്ലേ? അടുത്തൊരു റിപ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ? ലൈവ് അല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? ലൈവ് ആണോ ലൈവ് അല്ലേ? എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയാത്ത എന്താ ഐശ്വര്യ? ലൈവാണ് അടുത്തവർ? മിസ് അടുത്തവർ ലൈവ് അല്ല. അടുത്തൊരു ലൈവ് ടീച്ചർ മാറ്റിയോ? ലൈവ് പീരീഡ് ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ടീച്ചർ നമുക്ക് ഇതുവരെ നടത്തുന്നത് വീഡിയോ എഴുതാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ എന്നാ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് ഇത്? എല്ലാ ടീച്ചർ ഇപ്പം തരും, വൈകുന്നേരത്ത് തരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ പറയാം. ഇതൊന്ന് പറയാം, ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം. റിഡക്ഷൻ മോഡലോ എന്നത് പറയുന്ന ഫോമോസ് ശ്രദ്ധിക്കാം. Z is a group of integers. We have Z is a group of integers under addition model, addition, and Z is a group of integers under addition model again. Okay, and we consider a homomorphism between Z and Z. Okay, and let it be as gamma. Here we define the homomorphism as gamma, and gamma we define gamma. What is gamma here? Gamma of M is equal to R. We define the homomorphism gamma from Zn to Zn as gamma of M is equal to R, where R is a non-negative remainder obtained when M divided by N. Okay, what is gamma? Gamma എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാമ ഓഫ് എം, സെഡിൽ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമ്മിനെ n കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്കിപ്പം സെഡിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ്. സെഡനിൽ നമുക്കറിയാം 0 തൊട്ട് സെഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് 0 തൊട്ട് n-1 വരെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊരു എലമെന്റ് m എടുത്താലും അതിനെ n കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിലേക്കാണ് ഗാമ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? What is the image of gamma under 10? If we take Zn as 5, take n as 5, we have to consider a map from Z to Z5 as gamma of M is equal to R. Then the image of 10 under this gamma is, we divide 10 by 5, that's the remainder obtained. That is the image. Here that is 0. Is it clear? Is it clear? We take clear alle? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടത്? ഇത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോമോർഫിസം ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ്. കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രൂഫ് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ കുറച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ. Here note that operation in Z is addition and is the useful addition, and that in Z is under addition modulo n, additive modulo n, addition modulo. We need to show that. What is we have to show that? We have to show that gamma of, എന്താണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്? If you take any two elements in Z, let it be S and T. Here we take it as S and T. നിങ്ങൾക്ക് ഏതും എടുക്കാം. Then the operation in Z is addition, so we have to consider S plus T. And in Zn, the operation is addition modulo n. So we have to prove that gamma of S plus addition modulo n gamma of T. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ്. Now we take ST belongs to Z and can, okay, if you take any ST belongs to Z, S നെ നിങ്ങൾ n കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോകും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏത് അൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ഏത് അൽഗോരിതമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്ലൈ പറഞ്ഞോളൂ. Yes, correct. Division algorithm. If you apply division algorithm on S, okay, S ne endu kondu harikkunnu, we get a quotient Q1 and remainder R1. R1 is less than n and 0 ന്റെ ഇടയിൽ അല്ലേ? n t നെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ quotient ഇതേപോലെ remainder കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? Then by the definition of gamma, what is gamma of S? Yes, the remainder is R1. What is gamma of T? Yes, the remainder is R2. Okay, clear? Then what is gamma of then what is gamma of, okay, what is gamma of S plus gamma of right hand side is addition modulo n, R1 plus R2 under addition modulo n, that is again R3.
Okay, what is R3? What is R3? R1 plus R2 ന് n കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് R3. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു, R1 R2 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. again ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ R3 നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is R3? R3 റിമൈൻഡറിന്റെ പോസിബിലിറ്റി. R3 ചിലപ്പോൾ വലുതാവാം, റിമൈൻഡർ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ചിലപ്പോൾ n വലുതാവാം. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് R3. R3 R1 plus R2 ന് Q2 n കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോർഷൻ Q3, റിമൈൻഡർ R3. So this is R3. Okay, clear? So on the right hand side we get gamma of S plus gamma of T and addition modulo n is R3. Okay, and what is S plus T? S plus T is again we add Q1 n plus R1 plus Q2 n plus R2, that is on the Q1 plus Q2 n plus R1 plus R2. Okay, so here what is gamma of R plus T? If you write gamma of S plus T is like this, that means we get S plus TA, n കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന portion is Q1 plus A2 and the remainder is R1 plus R2. So what is gamma of S plus T? What is gamma of S plus T? Yes, gamma of S plus T is this portion. That is R1 plus R2. Okay, gamma of S plus T is R1 plus R2. ഇനി എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? എങ്ങനെയാണ് അത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയേണ്ടത്? That is gamma of, അല്ലെ? എങ്ങനെ പറയാം? Okay, പറഞ്ഞോളൂ. Q1 plus Q2 into n plus Q3 n plus. Okay, sorry, അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റാണ്. ഏതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു? Q1 plus, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ്? We start with S plus T, അല്ലെ? S plus T is equal to Q1 plus Q2, അല്ലെ? into n plus R1 plus R2. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. Again we rewrite this Q1 R1 plus R2 as n കൊണ്ട് ഹരിച്ച പോലെ നമ്മൾ R1 plus R2 നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം, അല്ലെ? n ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് R2 എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? തെറ്റില്ലല്ലോ. R1 plus R2 നമുക്ക് n കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പ്ലസ്, അതാണ് R1 plus R2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്. എഴുതിക്കൂടെ? 10 ഞാൻ 2 into 5 plus 0, 10 പകരം ഞാൻ 2 into 5 plus 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്തായി? Q1 plus Q2 plus Q3 into n plus R3. But is so that gamma of S plus T is the remainder obtained when our S plus T is divided by n, so that we get that the remainder is R3. This is our gamma of S plus gamma of T under addition of n. Clear? Clear ആണ് എല്ലാവർക്കും? Doubt ഉണ്ടോ? Okay. So clear അല്ലേ? ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിർത്താം, അല്ലേ? നല്ലത് നിർത്താം അല്ലേ? ടീച്ചർ തന്നു വർക്ക് തന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ നിർത്താം. ശരി.